श्री गुरुभ्यो नमः परम गुरुभ्यो नमः इवदानंदतीर्थ भगवत्पादाचार्य गुरुभ्यो नमः योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्रीवेंकटाचलाधीशं श्रियाध्यासितवक्षसं श्रितचेतनमन्दारं श्रीनिवासमहं भजे। समाश्रयेत् गुरुं भक्त्या महाविश्वासपूर्वकं निक्षिपेत् सर्वभारांश्च गुरोः श्रीपादपङ्कजे। अखिलांडकोटि ब्रह्मांड नायकुडु वेद वेदांत वेद्युडु సదాగమైక వేద్యుడైనటువంటి వైకుంఠమును వదిలి భూలోకానికి వచ్చి ఈ క్షేత్రాన్ని భూవైకుంఠంగా మార్చినటువంటి బ్రహ్మాది వందితుడైన శ్రీ వెంకటేశ్వరుని నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రారంభమైంది. ఈ నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాల సుసందర్భంగా ప్రాతకాలములో సకల లోకక్షేమం కొరకు ఈ ప్రపంచములో ఉన్నటువంటి సకల ప్రాణులు అన్ని విధాల వారు సుఖాన్ని శాంతిని అనుభవించాలని చెప్పేసి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానముల యాజమాన్యము పాలక మండలి అధ్యక్షులు శ్రీ కార్యనిర్వహణాధికారుల అందరి యొక్క ఆశయాలు అభిప్రాయాలు చతుర్వేద పారాయణము చేయించడం. ఈ చతుర్వేద పారాయణము చేత ఒక్క చోట కూర్చుని ఒక్కసారి పారాయణం జరిగితే ఆ ప్రభావము ఆ నోటి నుంచి బయటికి వెడలినటువంటి ఆ శబ్ద రాశి పూర్తిగా ఈ ప్రపంచమంతా వ్యాపించి అందరినీ కూడా సుఖశాంతుల సముద్రంలో మునిగేటట్టుగా చేస్తుంది. అలాంటి గొప్ప సంకల్పంతో దేవస్థానం ప్రారంభించి ఈరోజు ప్రారంభమవుతోంది. మన తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానానికి సంబంధించినటువంటి వేద పాఠశాల, ధర్మగిరి వేద పాఠశాల అధ్యాపక బృందము అలాగే విద్యార్థి బృందం అందరూ కూడా కలిసి ఈ చతుర్వేద అలాగే శ్రీ వెంకటేశ్వర ఉన్నత పాఠశాల వేద విద్యా సంస్థ వీరందరూ కలిసి ఈ చతుర్వేద పారాయణ యజ్ఞంలో అందరూ నిమగ్నులయ్యారు. ప్రారంభము ఋగ్వేదంతో ప్రారంభమవుతోంది. గణపతి ప్రార్థనతో ప్రారంభమైనటువంటి ఈ ఋగ్వేదము పురుష సూక్తమని, సకల వేదములకు ముఖ్య భాగము మొదటిది ఋగ్వేదము. ఆ వేదమంతా కూడా వేదము యొక్క పూర్తి సారము ఆ ఋగ్వేదములోనే ఉన్నది. 3 వర్గముల యొక్క ఋగ్వేదమే సకల వేదముల యొక్క సారము అని చెప్పేసి శాస్త్రములు వేదాంతములు చెప్తుంది. అలాంటి ఋగ్వేదములో ఒక భాగాన్ని ఘనపాఠంగా వారు చెప్పబోతూ ఉన్నారు. ప్రారంభమవుతున్నది. गणपतिं गणपतिं त्वा गणपतिं हवामहे हवामहे गणपतिं त्वा गणपतिं हवामहे गणपतिं हवामहे हवामहे गणपतिं गणपतिं हवामहे कविं कविं हवामहे गणपतिं गणपतिं हवामहे कविं गणपतिमिति गणपतिं हवामहे कविं कविं हवामहे हवामहे कविं कवीनां कवीनां कविं हवामहे हवामहे कविं कवीनां कविं कवीनां कवीनां कविं कविं कवीनामुपमश्रावस्तममुपमश्रावस्तमं कवीनां कविं कविं कवीनामुपमश्रावस्तमम् कवीनामुपमश्रावस्तममुपमश्रावस्तमं कवीनां कवीनामुपमश्रावस्तमम् उपमश्रावस्तममित्योपमश्रावः तमम्
ज्येष्ठराजं ब्रह्माणां ज्येष्ठराजं ब्रह्माणां ब्रह्मणो ब्रह्माणां ज्येष्ठराजं ब्रह्माणां ब्रह्मणः ज्येष्ठराजमिति ज्येष्ठराजम् ब्रह्माणां ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पते पदे ब्रह्मणो ब्रह्माणां ब्रह्मणस्पते पदे ब्रह्मणो ब्रह्मणस्पत आनो न आपादे ब्रह्मणस्पत आनाः पद आनो न आपादे पद आन शृण्वन् न आपादे पद आन शृण्वन् आनाः न शृण्वन् शृण्वन्नो न शृण्वन्नोतिभिः शृण्वन्नो न शृण्वन्नोतिभिः शृण्वन्नोतिभिः सीदसीदोतिभिः शृण्वन्नोतिभिः सीदा ओतिभिः सीदसीदोतिभिः सीदसादानं सदानं सीदोतिभिः सीदसादानम् ओतिभिरित्योतिभिः सीदसादानं सदानं सीदसीदसादानं सदानमिति सदानम् सहस्राशीर्षा पुरुषः सहस्राशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः पुरुषः सहस्राशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्राशीर्षेति सहस्राशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रापात् सहस्राक्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रापात् सहस्राक्षः सहस्राक्षः सहस्रापात् सहस्राक्ष इति सहस्राक्षः सहस्रापादिति सहस्रापात् स भूमिं सभूमिं विश्वतो भूमिं सभूमिं विश्वतः भूमिं विश्वतो भूमिं विश्वतो वृत्वा विश्वतो भूमिं विश्वतो वृत्वा विश्वतो वृत्वात्यति वृत्वा विश्वतो वृत्वाति वृत्वात्यति वृत्वात्यादिष्ठदतिष्ठदति वृत्वात्यादिष्ठत् अत्यादिष्ठदतिष्ठदत्यादिष्ठत्तशाङ्गुलम् अधिष्ठत्तशाङ्गुलमादिष्ठदतिष्ठत्तशाङ्गुलम् दशाङ्गुलमिति दशाङ्गुलम् पुरुष एवैव पुरुष एवेदमिदमेव पुरुष एवेदम् एवेदमिदमेवैवेदं सर्वमिदमेवैवेदं सर्वम् इदं सर्वमिदमिदं सर्वय्यत् सर्वमिदमिदं सर्वय्यत् सर्वय्यद्भूतं भूतय्यत् सर्वय्यद्भूतं यद्भूतं भूतय्यद्भूतय्यद्भूतय्यत् भूतय्यच्च यद्भूतं भूतय्यच्च यच्च भव्यं च यद्यच्च भव्यं च भव्यमिति भव्यम् उदामृतत्वस्यामृतत्वस्योतोतामृतत्वस्येषानगीषानोऽमृतत्वस्येषानः अमृतत्वस्येषानगीषानोऽमृतत्वस्यामृतत्वस्येषानो यद्यदीशानोऽमृतत्वस्यामृतत्वस्येषानो यत् अमृतत्वस्येत्यामृतात्वस्य ईशानो यद्यदीशानो यदन्नेनान्येन यदीशान ईशानो यदन्नेन यदन्नेनान्येन यद्यदन्नेनातिरोहत्यतिरोहत्यन्नेन यद्यदन्नेनातिरोहति अन्नेनातिरोहत्यतिरोहत्यन्नेनान्नेनातिरोहति अतिरोहतीत्यातिरोहति చతుర్వేద పారాయణము తిరుమలలో జరిగినప్పటికీ
ప్రపంచమంతా వెళ్ళేటట్టుగా దేవస్థానము ఆలోచించి తిరుమల దేవస్థానం యొక్క సంస్థ అయినటువంటి శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ ద్వారా, ఆ మాధ్యమము ద్వారా ప్రపంచమంతా వ్యాప్తి కలిగేటట్టుగా చేస్తున్నారు. తిరుమలలో వేద పండితులు చతుర్వేదములను పారాయణం చేసిన ప్రతి ఒక్కరి ఇంటికి కూడా వెళ్ళేటట్టుగా ఆ వేద పారాయణము మన శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ ద్వారా ప్రత్యక్ష ప్రసారాన్ని అందజేస్తున్నది. నిజంగా ఆ చతుర్వేద పారాయణము ఈ తిరుమల క్షేత్రంలో జరిగేది మన ఇళ్లలో కూడా ఎవరి ఇంటిలో శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ చూస్తారో వారి ఇంట్లో ఇంతమంది పండితుల చేత చతుర్వేద పారాయణం చేయించినంత సంతోషం అవుతుంది. మీ ఇళ్లలో మీరు స్వతహా అంతమంది పండితులను పిలిపించి చేసే అవకాశం ఉండదు. అయితే మన తిరుపతి దేవస్థానము ఈ యొక్క మహోపకారాన్ని చేస్తున్నది. ఆ ఉపకారాన్ని అందరూ కూడా దీన్ని స్వీకరించాలా. ఈ ప్రత్యక్ష ప్రసారాన్ని శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ ఈ ప్రత్యక్ష ప్రసారాన్ని చూసినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా స్వాగతం పలుకుతూ, తర్వాత యజుర్వేద పారాయణములో శుక్ల యజుర్వేదము, ఈ శుక్ల యజుర్వేదము ఈరోజు ఈ పారాయణం చేసేవారు ఇంద్రాగ్ని సూక్త మంత్రమని, ఇంద్రాగ్నులు ఐశ్వర్యాన్ని, వర్చస్సును, తేజస్సును, ఆయుష్ను కలిగిస్తారు. అయితే అందులో కూడా ఎక్కువగా డీప్గా వెళితే ఇంద్రుడు మమ్ములను, ఈ అగ్నిదేవుడు సకల దిక్కుల నుండి మమ్మల్ని కాపాడుగాక అని చెప్పే మంత్రం. సకల దిక్కుల నుంచి అనేక విధమైనటువంటి ఆపదలు ఎప్పుడు ఏ విధంగా ఎలాగొస్తుందో తెలియదు. అలాంటి ఆపద నుంచి కాపాడాలి. ఒకటి, శత్రువులు మనపై దృష్టి ఉంచి మనల్ని ఏదైనా మనకు హాని చేయాలని చెప్పేసి అనుకున్నట్టయితే అలాంటి పరిస్థితిలో ఈ మంత్రము చక్కగా స్వరయుక్తంగా అర్థయుక్తంగా అర్థానుసంధానంగా దీన్ని పారాయణం చేసినట్టయితే ఆ ప్రభావము చేత శత్రువుల దృష్టి మన నుండి మరల్చుతుంది. శత్రువులు మన నుంచి దూరంగా వెళ్ళిపోవాలి, తమ దృష్టి మనపై ఉంచకూడదు అనే భావన. ఈ విధమైనటువంటి అర్థంతో కూడినటువంటి ఇంద్రాగ్ని సూక్త మంత్రాన్ని శుక్ల యజుర్వేదం వారు పారాయణం చేస్తారు. पश्चादिन्द्र इन्द्रः पश्चादिन्द्र इन्द्रः पश्चादिन्द्र इन्द्रः पश्चादिन्द्रः पश्चादिन्द्र इन्द्रः पश्चादिन्द्रः पुरस्तादिन्द्रः पश्चादिन्द्रः पुरस्तात् इन्द्रः पुरस्तादिन्द्र इन्द्रः पुरस्तादिन्द्र इन्द्रः पुरस्तादिन्द्र इन्द्रः पुरस्तादिन्द्रः पुरस्तादिन्द्र इन्द्रः पुरस्तादिन्द्रो अस्मानिन्द्रः पुरस्तादिन्द्रो अस्मान् इन्द्रो अस्मानिन्द्र इन्द्रो अस्माौ अभ्यस्मानिन्द्र इन्द्रो अस्माौ अस्माौ अभ्यस्मानस्माौ अभिपातु पात्वाभ्यस्मानस्माौ अभिपातु पात्वाभ्यभिपातु विश्वतः पात्वाभ्यभिपातु विश्वतः पातु विश्वतः पातु विश्वतः विश्वत इति विश्वतः इन्द्रो जिघाग्ञसतामिन्द्र इन्द्रो जिघाग्ञसतां मनाग्ञसि जिघाग्ञसतामिन्द्र इन्द्रो जिघाग्ञसतां मनाग्ञसि जिघाग्ञसतां मनाग्ञसि जिघाग्ञसतां मनाग्ञसि
मनाज्ञसि विशोचीना विशोचीना मनाज्ञसि जिघाज्ञसतां मनाज्ञसि विशोचीना मनाज्ञसि विशोचीना विशोचीना मनाज्ञसि विशोचीना विशोचीना मनाज्ञसि विशोचीना 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 व्यस्यता दस्यता द्विविशोचीना विशोचीना व्यस्यता व्यस्यता दस्यता द्विव्यस्यतात् अस्यतादित्यस्यतात् समिदस्यसि समिदसि समिद्धः समिद्धोऽसि समिदसि समिद्धः समिदिति संविद् असि समिद्धः समिद्धोऽस्यसि समिद्धो मे समिद्धोऽस्यसि समिद्धो मे समिद्धो मे समिद्धः समिद्धो मे अग्ने मे समिद्धः समिद्धो मे अग्ने समिद्ध इति संविद्धः मे अग्ने मे अग्ने दीदिः यज्ञे मे अग्ने दीदिः अग्ने दीदिः यज्ञे दीदिः समेद्ध यज्ञे दीदिः समेद्ध दीदिः समेद्धा दीदिः समेद्धा ते समेद्धा दीदिः समेद्धा ते समेद्धा ते समेद्धा ते अग्ने ते समेद्धा ते अग्ने समेद्धेति संवेद्धा ते अग्ने ते अग्ने दीद्यासमग्ने ते अग्ने दीद्यासम् अग्ने दीद्यासमग्ने दीद्यासम् दीद्यासमिति दीद्यासम् క్రమంగా యజుర్వేదములో మరొక భాగము కృష్ణ యజుర్వేదము. ఇందులో మళ్ళా తైత్తిరీయ శాఖ. ఈ తైత్తిరీయ శాఖ వారు సర్ప సూక్తమనే సూక్తాన్ని పారాయణం చేస్తున్నారు. సర్పములు స్వర్గములో దివి ద్యులోకము స్వర్గము అంతరిక్షము సూర్యరశ్మి భూమి జలము అన్ని చోట్ల ఉంటుంది. కొన్ని భూమిలో ఉంటుంది, నీటిలో ఉంటుంది, వృక్షాలకు ఉంటుంది. అంతరిక్షము స్వర్గము రాహుకేతువులు స్వర్గంలో ఉంటుంది. అంతరిక్షములో సూర్యరశ్మిలో కూడా సర్పాలు ఉంటుంది. అలాంటి సర్ప దేవతలకు అందరికీ కూడా నమస్సుమాంజలులను తెలిపేది వేదమంత్రమే చెప్తుంది. నమోస్తు సర్పేభ్య ఏకేచ పృథివీమను ఏ అంతరిక్షే ఏ దివి తేభ్య సర్పేభ్య నమః. ఇలాగా సకల ప్రాంతాల్లో అంతరిక్షము ద్విలోకము స్వర్గాది సకల లోకాల్లో జలములో కూడా ఉన్నటువంటి సకల సర్ప దేవతలకు నమస్కారాన్ని తెలిపితే ఆ దేవతల ఆశీస్సులైతే మన యొక్క సంపత్తు సంతానము సమృద్ధిగా అవుతుంది, అందరూ సుఖశాంతులతో ఉంటారు. అలాంటి సర్పదేవతలను నమస్కరించే సూక్తం కృష్ణ యజుర్వేదంలో తైత్రీయ శాఖ వారు ఇప్పుడు పారాయణం చేస్తున్నారు. శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. అభ్యస్థాత్ విశ్వాః పృతనా అరాతీస్తదగ్నిరాహతదు సోమ ఆహ. బృహస్పతిः సవితా తన్మ ఆహ పూషామాధాత్ సుకృతస్య లోకే. యదక్రందః ప్రథమం జాయమాన ఉద్యన్ సముద్రాదుత వా పురీషాత్. శ్యేనస్య పక్షా హరిణస్య బాహూ ఉపస్తు తంజనిమతత్తే అర్వన్. అవాం పృష్ఠమసి యోనిరగ్నే సముద్రమభితః పిన్వమానం. వర్ధమానం మహాచ పుష్కరం దివో మాత్రయా వరిణా ప్రధస్వ.
ब्रह्मजज्ञानम् प्रथमम् पुरस्ताद्विसीमतः सुरुचो वेन आवह स बुद्धिया उपमा अस्य विष्ठा सदश्च योनिवसतश्च विवः हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधारपृथिवीम् यामुदेमाङ्गस्मै देवाय हविषा विधेमा द्रप्सश्च स्कन्दपृथिवीमनुद्यामिमम् च योनिमनुजश्च पूर्वः तृतीयम् योनिमनुसञ्चरन्तम् द्रप्सञ्जुहोम्यनु सप्तहोत्राः नमो अस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथिवीमनु ये अन्तरिक्षे ये दिवि तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः ये दोरोचने दिवो ये वा सूर्यस्य रश्मिषु येषामप्सु सदः कृतन्तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः याशवो यातु धानानाम् ये वा वनस्पतिगूरणु ये वा वटेषु शेरते तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः ఈ సర్పములు అంతరిక్షంలో సూర్యమండలంలో ఉంటుంది అంటే ఇది వింతగా ఉండొచ్చు మనకిది. ఇటీవల నాసా వారి ఉపగ్రహంలో ఒక సర్పం యొక్క చిత్రం కనిపించింది. ఆ అంతరిక్షంలో సూర్యరశ్మిలో వాళ్ళ సర్పం చూచారని అది ఫేస్బుక్లో ఈ మధ్యలోనే పెట్టారు. స్పష్టంగా సర్పమని వారికి అంతుపట్టలేదు. ఈ సర్పములు భూమిలో పాకుతూ ఉంటుంది, పర్వతాల్లో ఉంటుంది, వృక్షాలకు ఉంటుందని మాత్రమే తెలుసుకున్నటువంటి మనము ఆ పైన ఆ అంతరిక్షంలో సూర్యరశ్మిలో ఆ సర్పాన్ని చూసేటప్పటికీ మళ్ళీ వాళ్ళు తిరిగి మన శాస్త్రం తెలుసుకున్న వాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చి ఇదేమి అని చెప్పేసి అడిగితే అప్పుడు వాళ్ళు దాన్ని వివరించి చెప్పారు. అంటే ఎప్పుడో ఇలాంటి సర్పాలు ఉన్నది అని చెప్పేసి ఈ విధంగా ఉన్నది సర్పదేవతలు అనేది మన వేదాలు ఎప్పుడో చెప్పింది, మనం ఇప్పుడు కనుక్కున్నాం. అయితే ఇప్పుడు మన దేవతలకు ఎప్పుడో తెలుసు, మన శాస్త్రాలు వేదాలు దీనంతా కూడా మన ప్రాచీన గాథ అని చెప్పేసి ఎప్పటి నుంచో చెప్తూ ఉన్నది అని చెప్పేసి ఈ విధంగా సర్ప సూక్తాన్ని మనం విన్నాము. తర్వాత మైత్రాయణి శాఖ కృష్ణ యజుర్వేదంలో మరొక భాగము. ఈ మైత్రాయణి శాఖ వారు ఇప్పుడు పర్వతముల్లో హిమవత్ పర్వతాలు కానీ ఏ పర్వతములో మంచుతో కప్పబడినటువంటి అనేక ఓషధులు ఉన్నవి. ఆ ఓషధులు సకల ప్రాణులకు మేలు చేస్తున్నది. అలాంటి ఓషధులు మనకు చాలా ఉన్నది, మనం దాన్ని గుర్తుపట్టడం లేదు. ఆ ఓషధుల సేవన, ఆ ఓషధుల ప్రార్థన, సేవన కాకున్నా కూడా ఓషధులను ప్రార్థించడం చేత ఆ ఓషధుల్లో ఉన్నటువంటి ఆ దేవతలు మనకు సకల మేలును మంచిని చేకూరుస్తారు అని ఆ ఓషధ సంబంధించినటువంటి మంత్రాన్ని ఈ మైత్రాయణి శాఖ వారు ఇప్పుడు పారాయణం చేస్తారు. శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. ఓం గణాన్వా గణపతిగుం హవామహే. ప్రియాణాన్వా ప్రియపతిగుం హవామహే. నిధీనాన్వా నిధిపతిగుం హవామహే. వసో మమహమజాని గర్భధమా త్వమజాసి గర్భధమ్. ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. ఓం ఋతం వదిష్యామి, సత్యం వదిష్యామి, బ్రహ్మ వదిష్యామి. తన్మామవతు తద్వక్తారమవతు.
अवतु माम् अवतु वक्तारम् वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविरायुर्मयि धेहि वेदस्य वाणी स्था उपतिष्ठन्तु ॐ श्रीमहासरस्वत्यै नमः ॐ उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृह्येण मिष्टापूर्ते सगुंसृजेथमयम् च पुनः कृण्वन्तः पितरो युवानोऽन्वातागुंसुस्तवतन्तु मेतम् येन वहसि सहस्रय्येण आज्ञे सर्ववेदसम् मय्यज्ञन्नो वहस्वर्देवेषु गन्धवे अस्मन्नोर्जम् पर्वते शिश्रिजानामभ्य ओषधीभ्यो वनस्पतिभ्यो अधिसंभृताम् तान्ना इषमोर्जम् धत्तमरुतः सगुंरराणा अस्मद्गुस्ते क्षुन्नयिता ऊर्जन्द्विष्मस्तन्तेषु गृच्छतु समुद्रस्य त्वावकयाग्ने परिव्ययामसि पावको अस्मभ्यगुं शिवो भव हिमस्य त्वा जरायुणाग्ने परिव्ययामसि पावको अस्मभ्यगुं शिवो भव उपज्मन्नुपवेतसेवतरनदीष्वा अग्ने पित्तमपामसि मण्डूकिताभिरागहि सेमन्नो यज्ञम् पावकवर्णगुं शिवम् गृहे अपामिदन्ययनगुं समुद्रस्य निवेशनम् अन्यागुस्ते अस्मत्तपन्तु हेतयः पावको अस्मभ्यगुं शिवो भव अग्ने पावकरोचिशासनः पावकदीदिवः पावकयायश्चितयन्त्याकृपाक्षामन्ररुच उषसो न केतुना आयो घृणेन तदृशाणो अजरस्तूर्वन्नयामन्नेतशस्य नूरणे नमस्ते हरषे शोचिषे चाथोते अर्चिषे नमः अन्यागुस्ते अस्मत्तपन्तु हेतयः पावको अस्मभ्यगुं शिवो भव दृषदेवेन्द्रषदेवेन्द्वर्षदेवेत्स्वर्विदेवेत् अन्नपदेन्नस्य नो देह्यनमीवस्य शुष्मिनः प्रप्रदातारन्तारिष ऊर्जन्नो देहि द्विपदे चतुष्पदे ये देवा देवानां यज्ञियानागो संवत्सरीयमुपभागमासते अहुतादो हविषो यज्ञे अस्मिन् स्वयं पिबन्तु मधुनो घृतस्य ये देवा देवेभ्यो अधि
देवत्वमायुनुये ब्रह्मणः पुर एतारो अस्या येभ्यो नरुते पवते धाम किञ्चन न ते दिवो न पृथिव्या अधिष्णुषु प्राणदा पानदा व्यानदा वर्चोधा वरिगोधाः अन्यागुस्ते अस्मत्तपन्तु हेतयः पावको अस्मभ्यगुं शिवो भव ఈ మైత్రాయణి శాఖకు చెందినవారు ప్రారంభంలో గణపతిని ప్రార్థించి సరస్వతిని ప్రార్థించి బుధవారం కాబట్టి ఆ బుధవారానికి అధిపతి అయిన బుధగ్రహమును కూడా స్తుతించి తర్వాత ఓషధులను గురించి ఆ ఓషధి అంతర్గతుడైనటువంటి ఆ దేవతలను గురించి ప్రార్థించారు. తర్వాత సామవేదంలో కౌతుమ శాఖ, ఆ కౌతుమ శాఖ వారు ఇంద్రసామ అనే ఆ మంత్రాన్ని చెప్తున్నారు. ఇంద్రుడు స్వర్గలోకాధిపతి, త్రైలోక్యాధిపతి అంటారు. సకల ఎందరో దేవతలకందరికీ కూడా రాజుగా, ప్రభువుగా అందరినీ ఆ దేవతల యొక్క యోగక్షేమము, ఋషులను, దేవతలను, అంతేకాకుండా ఈ భూలోకవాసులైనటువంటి సకల ప్రాణులకు కూడా సుఖశాంతులను వర్షముల ద్వారా, చల్లటి గాలిని ఇచ్చుట ద్వారా ఇవన్నీ విషయాలంతా కూడా దేవేంద్రుని యొక్క అధీనంలో ఉంటుంది. అలాంటి దేవేంద్రుని మహిమను తెలుపునటువంటి ఇంద్రసామ అనే ఆ సూక్తాన్ని వారు ఇప్పుడు పారాయణం చేస్తారు. अग्नायायीवीतये गृह्णानो हव्यदातये निहोता सत्सीवर्हिषि ॐ
ఇంద్రశ్రేష్టాని ద్రవిణాని దేహి దక్షస్య సుభగత్వమస్మై. ఆ ఇంద్రుణ్ణి మనము ప్రార్థించితే ఏం ప్రార్థించినా ఇస్తాడు. శ్రేష్టమైన ద్రవిడము, మాకు కావలసినటువంటి ధనము, ధనమంటే కేవలము కరెన్సీ మాత్రమే కాదు, మనకు చేకూర్చే మంచిది ఏదైతే ఉంటుందో అవంతా కూడా ధనమని భావించారు. ఇంద్రుని వల్ల చాలా ఉపయోగం ఉంది ఈ లోకానికి. అలాంటిది కలిగించు, ఆయుష్ని ఇవ్వు, కాంతిని, ఐశ్వర్యాన్ని అన్నిటినీ కలగజేయు అని చెప్పేసి ప్రార్థించే ఇంద్రమంత్రము. ఈ ఇంద్రసామములో వాళ్ళు చాలా చక్కగా ప్రార్థించి పారాయణం చేశారు. తర్వాత జైమిని శాఖ సామవేదములో మరొక భాగము. ఈ జైమిని శాఖ వారు వినాయక సామమని, వినాయకుడు, గణపతి సామమని. గణపతి మనకు ప్రతి కర్మల్లో ప్రారంభంలో ఏ పని అది నిర్విఘ్నంగా సాగాలంటే మనము చేపట్టిన కార్యక్రమము నిర్విఘ్నంగా పరిసమాప్తి కూడా కావాలి, మధ్యలోనే ఏదో వచ్చి నిలబడకూడదు. అలాంటి నిర్విఘ్న పరిసమాప్తి కొరకు ప్రతి ఒక్కరూ తమ యొక్క ప్రార్థనలో, కార్యారంభములో వినాయకుడిని ప్రార్థించే ఒక సాంప్రదాయం ఉంది. అలాంటి వినాయకుడిని ఇప్పుడు సామవేద భాగంగా వాళ్ళు ఇప్పుడు పారాయణం చేస్తున్నారు. ఓం శ్రీమదే జైమిన్యాచార్యాయ నమః. శ్రీదళవకార గురవే నమః. అస్మద్గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. అక్షయే ద్వే అదరదరో సమసృజో ఖాని త్వమర్ణా ద్రపర్వదం యాద్వా అవయదదా త్వమన్నావాన్ బల్బాధానాం ఆరామ్నాః మహాంతమింద్రపర్వతం వియాద్వా సృజా
च संयोजनम् आनो मित्रावरो దుష్టులకు విఘ్నమునిస్తూ మంచివారికి వచ్చిన మంచి పనులకు వచ్చిన విఘ్నములను తొలగిస్తూ మమ్మల్ని ఒక గొప్ప బంధువు వలె ఆదుకునే వ్యక్తి గణపతి. ఇంద్రియ గణములకు అధిపతి. అలాంటి గణపతిని, అతని మహిమను, అతని కర్తృత్వ శక్తిని గురించి తెలిపే సూక్తము సామవేదంలో ఉన్నటువంటి భాగాన్ని ఇందాక పారాయణం చేశారు, మనం విన్నాం. తర్వాత అథర్వణ వేదము, 4వ వేదం అని చెప్పేసి మనం దీన్ని భావిస్తూ ఉన్నాం. ఈ అథర్వణ వేదమే కానీ ఏ వేదమే కానీ ప్రతి వేదములు సర్వే వేదాః యత్ పదమామనంతి, సకల వేదములు కూడా నేరుగా ఆ భగవంతుణ్ణి, పరాత్పరుడైనటువంటి పరబ్రహ్మనే బోధిస్తుంది. ఏ ఇతర దేవతల యొక్క శబ్దములు అందులో ఉన్నప్పటికీ కూడా అన్నిటికీ ముఖ్య వాచ్యుడు మహావిష్ణువే. శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడే భగవద్గీతలో చెప్పాడు, వేదైశ్చ సర్వైరహమేవ వేద్యః వేదాంతకృత్ అన్నారు. సకల వేదములచే నేనే వేద్యుడను అంటే తెలియబడేవాడు నేనే. వినాయకుడన్నా, సూర్యుడన్నా, రుద్ర అన్న, బ్రహ్మ అన్న, శివ, సకల శబ్దములు మహావిష్ణువును గురించే మొదట తెలుపుతుంది. ఆ విధంగా తెలుపుకుంటూ ఇప్పుడు అథర్వణ వేదము కూడా మహావిష్ణువును, పరబ్రహ్మనే తెలుపుతుంది. వారిప్పుడు తెలిపే పారాయణం చేసే సూక్తము మేధా జనన సూక్తం. ఈ మేధా సంపత్ అనేది ముఖ్యంగా ప్రతి మానవులకు ఉండే తీరాల. అది మేధాశక్తి మనలో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ మేధాశక్తిని మనం ఉపయోగించుకోవడానికి మనకు సాధ్యం కావటం లేదు. చిన్న కురవాని చేతికి, పిల్లవాని చేతికి కొబ్బరికాయ చేతికి ఇచ్చినట్టయితే అతడు తీయలేడు, లోపలుండే నీటిని తాగలేడు, దాన్ని ఉపయోగపరచుకోలేకపోతున్నాడు. అలాగే మన మేధాశక్తి మనలో ఉన్నప్పటికీ కూడా దాన్ని మన ఆచరణకు తీసుకురావడానికి మనకు సాధ్యం కావటం లేదు. దీనికి కావాలా భగవద్ అనుగ్రహము. ఆ భగవంతుని అనుగ్రహము, వేద పురుషుని అనుగ్రహము, దేవతల యొక్క అనుగ్రహము, ఋషుల అనుగ్రహము, గురువుల యొక్క అనుగ్రహం కావాలి. ఆ మేధాశక్తి ఆ వేద మంత్రములచే పారాయణం చేసేటప్పుడు విన్న వారికి అందరికీ కూడా ఆ మేధా సంపత్ కలుగుతుంది అని చెప్పేసి ఈ అథర్వణ వేదం వారు ఆ మేధాజనన సూక్తాన్ని ఇప్పుడు పారాయణం చేస్తున్నారు. श्रुतिस्मृतिनदी पूर्णं शास्त्रकल्लोलसङ्कुलं विष्णुभक्तिमहाफेनं वन्देऽहं शौनकार्णवम् शन्नो देवीरभिष्टाय आपो भवन्तु पीतगे संयोरभिश्रावन्तु नः अथर्ववेदपुरुषाय नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ ये त्रिसप्ताः पारयन्ति विश्वारूपाणि बिभ्रातः वाचस्पतिर्बलातेषां तन्वो अद्य दधातु मे पुनरेहि
वाचस्पते देवेन मनसा सह वसोष्पते निरामयमय्येवास्तु मयि श्रुतम् उपैवाभिवितानोभे आर्त्नीवज्यया वाचस्पतिर्नियच्छतु मय्येवास्तु मयि श्रुतम् उपाहूतो वाचस्पतिरुपास्मान् वाचस्पतिर्ह्वयताम् संश्रुतेनागमे महिमा श्रुतेन विराधिषि विद्मा शरस्यापितरम् पर्जन्यम् भूरिदायसम् विद्मोऽश्वस्य मातरम् पृथिवीम् भूरिवर्पसम् ज्यागे परिणो नमाश्मानम् तन्वम् कृधि वीडुर्वरीयो रातिरपद्वेषांस्याक्रोधि वृक्षं यद्गावः परिशस्वजानानुस्फुरं शरमर्चन्द्रियुभुम् शरोमस्मद्यावयदिद्युमिन्द्रा यथाद्याञ्च पृथिवीं चान्तस्तिष्ठति तेजानम् एवारोगं च श्रावं चान्तस्तिष्ठतु मुञ्चयितु ॐ श्रियः कान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनाम् श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्। జగత్ సృష్టి ఆరంభములో సృష్టికర్త పరబ్రహ్మ ఆ భగవంతుడు ఈ ప్రపంచాన్ని, ఈ ప్రకృతిని, దేవతలను, మనుష్యులను, ప్రాణులను సృష్టి చేయడం కంటే ముందుగా వారందరికీ క్షేమము చేకూర్చాలా, వారందరూ సుఖంగా ఉండాలని చెప్పేసి తన నోటి నుండి అనాదిగా ఉన్నటువంటి ఆ వేదరాశిని బయటికి తెచ్చాడు. ఆ వేదములను తన యొక్క దివ్యమైన, సుందరమైన, మృదు మధురమైన వాణిచే ఆ భగవంతుడే వినిపించాడు. వేదానాం ప్రథమో వక్త హరిరేవతు అన్నట్టుగా ఆ శ్రీహరియే సకల వేదములను బయటికి తెచ్చి చూపించాడు. తర్వాత సృష్టిని చేశాడు. అంటే ఆ వేదములే ఈ ప్రాణులందరినీ కూడా సృష్టించుగాక అని చెప్పేసి, అలాంటి వేదములు మన మానవాళికి ఇదొక గొప్ప వరము, మనకొక ఇదొక సంపద. మన ఊర్లో, మన లోకంలో ఇలాంటి పంటలు పండుతుంది, బంగారు దొరుకుతుంది చెప్పడం కంటే వేదములు ఉద్భవించింది, వేదములు ఇక్కడ ప్రతిధ్వనిస్తుంది అనేదే మనకు ఒక గొప్ప సంపద. అలాంటి సంపదను అందరికీ పంచిపెట్టాలని చెప్పేసి మన తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో ఈ బ్రహ్మోత్సవముల సందర్భంలో చతుర్వేద పారాయణం అనే ఒక నెపము చేత అందరికీ ఈ వేదవాణిని వినిపిస్తూ అందరినీ తరింపచేస్తూ ఉన్నది. ఇలాంటి గొప్ప కార్యక్రమాన్ని చేయనటువంటి మన తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం యొక్క పాలక మండలి అధ్యక్షులు శ్రీయుతులు చెదలవాడ కృష్ణమూర్తి గారు, శ్రీ కార్యనిర్వహణాధికారులు శ్రీయుతులు డాక్టర్ డి సాంబశివరావు గారి యొక్క ప్రత్యేకమైనటువంటి ఆసక్తితే ఈ కార్యక్రమము ప్రాతకాలంలో జరుగుతుంది. అందరికీ శుభం కలుగుగాక. Thank you.